Okay, good morning. I think very less number of audience, but still, this is an important addition to our new curriculum. That is competency-based curriculum. The National Medical Council, earlier called NCI, in supersession of Board of Governors superseding the Medical Council of India. They have said that a pandemic module should be included in the curriculum. So in that pandemic module, we are supposed to include the biomedical waste management and hand washing, and also donning and doffing of personal protection equipment. Today, as a part of this pandemic module, we will discuss the mainly biomedical waste management. But tomorrow and after, likely, we will discuss the other two topics. And today, mainly it should be biomedical waste management. But before that, we should know how it is generated and how it is collected, how it is produced, all those things. Okay? So, oka kathalaga vinandi. Biomedical waste management may be a short notes question or maybe a 4 marks question. Dani meeda quiz test chedam. But migatavi, what exactly you are supposed to do when a patient is in the COVID ward? How to clean and disinfect a COVID ward after the patient is discharged. ఇలాంటివి కూడా యాజ్ సూపర్వైజరీ అథారిటీ యూ మస్ట్ నో. అందుకని అవి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తాను. మిగతావి బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు okay, learning objectives: environmental cleaning and disinfection, environmental decontamination, cleaning of medical equipment, cleaning of soil-bearing towels and clothes from patients with COVID-19, cleaning and disinfection of occupied patient rooms, and after patient discharge and transfer, how to disinfect the rooms, prevent environmental contamination, containment of respiratory secretions, along with biomedical waste management. As I told you, biomedical waste management is going to be our main learning objective for today. The others, I'll just pass through. Coming to environmental cleaning and disinfection, general principles: diverse population of bacterial pathogens will be there, viral pathogens also will be there, but only few are significant pathogens. And we will be contaminating various surfaces, like maybe workbench, or maybe doorknob, or toilet knob, or the surfaces of the toilet, room. Like, anyway, you won't hit the roof, but you may touch the walls. So, there may be contamination of these surfaces. So contaminated surfaces not directly associated with transmission of infections to the staff or patients. This is what we meant by environmental decontamination, which happens mostly via contact. That's why hand hygiene is important. How to wash your hands. If you collect the Google, it will show you how to wash your hands. It is not so easy like washing your hands off of a particular thing. And hygiene is very important. Somebody else joked
in a very nice way. We know nothing is in our hands, but we have to keep them washing often. So we have to do the hand washing properly. We have to wear a mask. SMS, that is in most of the media it is heard. Safe distancing, mask, and also sanitization. These are the 3 requirements. But while telling a class, I purposefully removed the mask because you can see my face and also the lip movement. Otherwise, I could have worn the mask. Okay? Or I should have been wearing the mask. So hand hygiene is very important. Cleaning and disinfecting environmental surfaces is fundamental in reducing healthcare associated infections. Now, COVID virus can be alive in the environment for several hours or days. That's why the premises that are used may be contaminated and to be cleaned before reuse. So by what? By products containing antimicrobial agents, which are effective against corona. Mostly, you can say 1% hypochlorite solution. 1% hypochlorite solution. 0.5 to 1% you can use, but safe if you say 1%. Established cleaning strategies. మనం ఇంట్లో కంచాలు అవితో ఉంటాం. ఎలాగా? ముందు వదిలేసిన అన్నము, కూరలు ఇలాంటివన్నీ కలిపి ఒక బిన్లో పడేసి తర్వాత దాన్ని కడిగి తర్వాత డిటర్జెంట్ వేసి ఏదైనా some detergent powder that you have we use and then we wash with hot water or ఏదైనా స్పెషల్గా ఒక చమక్ రావాలంటే అలాగా. Same wise, you clean the bioburden first. Remove the bioburden first. Disinfect the equipment and the environmental surface. For example, housekeeping staff services clean చేస్తుంటారు. అలా చేయాలి. ఇందులో low touch surfaces high touch surfaces you can imagine. Low touch అంటే పెద్దగా మనం కాంటాక్ట్ చేయలేం. అంటే మన హైట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాల్స్, ఆ ఏరియా రూఫ్, ఎప్పుడో బూజు కర్రలు పెట్టి బూజు దులిపితే తప్ప ఆ ఏరియాలకు వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు. బట్ హై టచ్ సర్ఫేసెస్, టాయిలెట్ నాబ్స్, హ్యాండిల్స్, లేదా చుట్టూ ఉండేటువంటి వాల్స్, అలాగే టాయిలెట్లో క్లీన్ చేసుకునే ఎక్విప్మెంట్, దాని ఏమంటాం స్ప్రే, వాటర్ స్ప్రే కానీ ఇలాంటివి హై టచ్ సర్ఫేసెస్. సో దీస్ హై టచ్ సర్ఫేసెస్ should be cleaned properly. Doorknobs, bed rails, alage rails of any staircases. మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు పట్టుకోవడానికి పక్కన ఉండేటప్పుడు వాటిని రైల్స్ అంటాం. డోర్నాబ్స్, బెడ్ రైల్స్, లైట్ స్విచెస్ చాలా ఆఫెన్ ముట్టుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ ఆల్సో లిఫ్ట్ బటన్ ఆపరేషన్. అందుకనే ఏం చేశారు నవడేస్, you put a receptacle or a small box before the lift. అందులో టూత్ పిక్స్ ఉంటాయి, మనం పళ్ళు కుట్టుకుంటామే అలాంటి పుల్లలు, ఆ పుల్లలు పెట్టి లిఫ్ట్ ఆపరేట్ చేయాలి. ఒకసారి బటన్ నొక్కాలి అని అంటే లిఫ్ట్ బటన్ పట్టుకోకుండా ఈ పుల్లతో నొక్కుతాం. అండ్ వన్స్ we reach the destination, it automatically opens and we come out and discard the toothpick in a bin provided. ఓకే, సో ఇందులో మనం ముఖ్యంగా టాయిలెట్ ఏరియా, అలాగే ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ప్రైవసీ కర్టన్స్. మనం కర్టెన్ వేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు వెనకాల కర్టెన్ కనపడుతుంది. చాలా వరకు కర్టెన్స్ ఎడ్జెస్ అన్నమాట. ఇందులో మనం ఇలా చూస్తే కనుక ఎడ్జెస్ ఎక్కువగా ముట్టుకుంటాం లేదా మనకి తగులుతాయి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, లేదా వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ దే ఆర్ క్లీన్ ప్రాపర్లీ. మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్, అస్తమానం థర్మామీటర్స్ వాడుతూ ఉంటాం, స్టెథోస్కోప్లు వాడుతూ ఉంటాం, ఇంజెక్షన్స్ వాడుతూ ఉంటాం, సిరింజెస్ వాడుతూ ఉంటాం, ఆ ట్రాలీలు వాడుతూ ఉంటాం. అవి సరిగ్గా
క్లీన్ చేశారా లేదా. వాళ్ళు ఏం చేయాలి? They should wear gloves when handling or transporting the used patient care equipment. Medical equipment should be disinfected before removing the equipment from the patient's room. Okay. Non-critical medical equipment, stethoscope, blood pressure cuff, dialysis machines, equipment knobs and controls usually only require cleansing followed by low to intermediate level disinfection depending upon the nature and degree of contamination. ఎక్కువగా డాక్టర్సే వాడతారు ఇవన్నీ కూడా, స్టెథోస్కోప్లు కానీ బీపీ కఫ్లు కానీ. బీపీ కఫ్లు అంటే ఓకే, నర్సు కూడా ట్రై చేస్తారు వాటిని. డయాలిసిస్ మెషిన్స్, ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ డయాలిసిస్ మెషిన్ వాడతారు. సో వీటికి ముందు ఒకసారి డిటర్జెంట్తో క్లీన్ చేయటం, అంటే వాషింగ్ కాదు, ఓన్లీ ద నాబ్స్ అండ్ కంట్రోల్స్. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు యూస్ ది యాంటీమైక్రోబియల్ ఏజెంట్ ప్రొవైడెడ్. మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్లో ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే సరే వాటి ప్రకారం క్లీన్ చేస్తారు. లేదు, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటే ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ 60 to 90% వెయిట్ బై వాల్యూమ్, అది యూజ్ చేయాలి. ఆల్కహాల్ ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు? మామూలుగా స్పిరిట్ 90% or 95% అంటే it causes discoloration, swelling and hardening and cracking of rubber and certain plastics after prolonged and repeated use. అలాగే మ్యాట్రసెస్ ముందుగా మనం బూజులు దులిపేటప్పుడు కూడా వాటి మీద ఏదైనా ఒక గుడ్డ వేస్తాం, ఈ దుమ్మంతా పడకుండా. అలాగే కవర్ మ్యాట్రసెస్ ఫర్ ఈజియర్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ వేటికి యూజ్ చేస్తాము అంటే రబ్బర్ స్టాపర్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ డోస్ మెడికేషన్ వాయల్స్ అండ్ థర్మోమీటర్స్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ఇన్సులిన్ ఉంది, ఏదో 1 యూనిట్ 2 యూనిట్స్ ఎంతో, సో ఒక 100 యూనిట్స్ ఉండేటువంటి వాయల్ తీసుకున్నాం అని అనుకుందాం. దాన్ని ఎలాగ తీస్తాము అంటే ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ తోటి whenever you poke, before that you just use this isopropyl alcohol. అలాగే స్టెథోస్కోప్స్, వెంటిలేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా they should be subjected to methyl or isopropyl, ethyl or isopropyl alcohol treatment. అలాగే barrier protection of difficult to clean surfaces and equipment. ఆటోక్లేవ్ ఉంది, దాన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి పెట్టలేము. మరి ఏం చేయాలి? ఓకే, యూ యూజ్ సమ్ reagents which are against the virus. Okay, so impervious bag, paper, plastic or fluid resistant covers. లేకపోతే అందులో నుంచి బయటికి లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అందుకని impervious paper, plastic or fluid resistant covers. And you should always wear gloves when you are handling this waste. Okay, and after that remove the gloves, perform your hand hygiene properly. Okay, మార్చిన తర్వాత cover these surfaces with clean materials before the next patient encounter. ఓకే, ఇది సాధారణంగా వైవాలు కూడా అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్స్. థర్మోమీటర్ ఎలా క్లీన్ చేస్తావు అని అడుగుతారు మెయిన్గా. స్టెథోస్కోప్ ఇవన్నీ అడగకపోయినా థర్మోమీటర్ వైనీళ్ళలో పెడతాం అని చెప్తే పట్టణ తగిలిపోతుంది. సో మనం పరీక్ష కూడా అలాగే పోతుంది. అందుకని థర్మోమీటర్ ఎలా క్లీన్ చేస్తాం? డిటర్జెంట్ అండ్ వాటర్ అండ్ దెన్ ఆల్కహాల్ రబ్ అండ్ ఆల్సో డెడికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నాం. అంటే ఒక పేషెంట్కి ఒక ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ పేషెంట్ యూజ్ చేసేప్పుడు ఎప్పుడు టెంపరేచర్ చూడాలన్నా క్లీన్ చేయటం అతనికే అది వాడతాం. దట్ ఇస్ కాల్డ్ డెడికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్. ఒకవేళ ఒక థర్మామీటర్ అందరికీ యూజ్ చేయాలి అని అన్నా కూడా డ్యూ టు వేరియస్ కన్స్ట్రైంట్స్, ఈచ్ యూజ్ ఆఫ్ ది థర్మామీటర్ షుడ్ ప్రీసీడ్ విత్ క్లీనింగ్ అండ్ స్టెరిలైజింగ్ విత్ ఆర్ డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ విత్ ఎ పర్టిక్యులర్ ethyl alcohol. Should be stored dry in an individual holder in a reverse fashion. Clean it with detergent and tepid water and then wipe with alcohol rub in between patient use. Store in the holder in inverted position
preferably one thermometer for each patient. Stethoscope, how we are going to use. Alcohol-based rub or spirit swab cleaning and should be cleaned with detergent and water and should be wiped with alcohol-based rub or spirit swab before each patient contact. Okay? So that you are not helping in the transmission of any virus or bacteriological agent. BP cuffs అయితే కూడా ఎలా క్లీన్ చేస్తాం? Cuff అయితే you have to clean with an alcohol-based disinfectant and regular laundering is required for the cover. Okay? So here the cover is washed and the actual BP cuff is cleaned with alcohol-based disinfectant. Injection and dressing soil, again cleaning with detergent and water and to be cleaned daily with detergent and water after each use should be wiped with 1% hydrochloric solution or alcohol-based rub. Trolley. Injection syringe, anyway there is no reuse of a syringe. You have to use a hub cutter, cut off the hub of the syringe and throw the syringe in a different way. That is recyclable. Whereas the needles and all, needle or prick-free or a white disinfectant container. Okay, leak-proof container. Now, bedding, towels and clothes. COVID-19 uses that. Have we ever clean chestara? How do I supervise? At least once a day. ఇవన్నీ మార్చాలి లేదా after discharge of a particular patient మార్చాలి. Hospital disinfectants 70% ethyl alcohol for small areas, reusable dedicated equipment, thermometers, same thing. Sodium hypochlorite 0.5% equivalent to 5,000 ppm. ppm అంటే parts per million. Okay. ఈ క్లీన్ చేసేవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి? దే షుడ్ వేర్ అప్రాప్రియేట్ పీపీ. అప్రాప్రియేట్ అని అందుకున్నాం. అందరూ అన్ని సమయాల్లోనూ హెడ్ గేరు, కళ్ళజోడు, మాస్క్, గౌను, లెగ్గింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ అందరూ వేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాబ్ పర్సన్ ఉన్నాడు, అతనికి ఒక రకం ఉంటుంది. అలాగే అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉన్నాడు, అతనికి ఒక రకం పీపీ కిట్ ఉంటుంది. అలాగే క్లీనింగ్ పర్సనల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక రకం ఉంటుంది. సో దిస్ మే డిఫర్. బట్ people who are cleaning, heavy duty gloves, mask, eye protection, goggles or face shield and long sleeved gown. Long sleeved అంటే ఈ రకంగా ఉన్నది వేసుకొని దీని మీదకి కవర్ చేసుకుంటాం గ్లౌస్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో లెగ్గింగ్స్. నెవర్ క్యారీ సాయిల్ లెవెల్ అగెన్స్ట్ యువర్ బాడీ. మన ఇంటికి ఈ బట్టలు తీసుకెళ్ళి అతను వస్తాడు, కానీ అతను ఏం చేస్తాడు, జనరల్గా అన్ని మూట కట్టి ఇలా భుజం మీద వేసుకొని పోతాడు. That should not be done. Soiled clothing, COVID-19 అనే కాదు, ఏదైనా సరే హాస్పిటల్ వేస్ట్, హాస్పిటల్లో డిస్కార్డ్ చేసిన పీపీ కానీ, వాడిన టవల్స్ కానీ, బెడ్స్ కానీ, బెడ్ స్ప్రెడ్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు నథింగ్ షుడ్ బి క్యారీడ్ బై ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇంటి దగ్గర అంటే ఓకే, అవి మామూలు బట్టలు, మాసిపోయిన బట్టలు, కానీ ఇవాళ కాదు, దే ఆర్ క్యారింగ్ ప్యాథజన్స్. సో we should not use the regular way of carrying it on the body or closer to the body. It should be placed in a soiled linen or a leak-proof, and the soiled linen should be placed in a leak-proof bag or a bucket. And perform hand hygiene after blood or body fluid exposure and after PPE removal. Personal protection equipment వేసుకుంటాం, వేసుకున్నప్పుడు ఒక గ్లవ్ వేసుకుంటాం, దాని మీద ఇంకో గ్లవ్ కూడా వేసుకుంటాం. ఫైనల్ గ్లవ్ తీసేసేటప్పుడు, ఫైనల్గా అన్నీ తీసేసిన తర్వాత, అంటే మొట్టమొదటి తీసేది గ్లవ్, ప్రతి స్టెప్కి మధ్య ఒకసారి హ్యాండ్ హైజీన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ లినన్ కూడా ఎలా చేస్తాం? క్లియర్లీ లేబుల్డ్ లీక్ ప్రూఫ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ కంటైనర్స్లో వేసి, ఒకవేళ వాషింగ్ మిషన్ ఉంటే కనుక 60 to 90 degrees centigrade with a laundry detergent you have to use.
and soaking in 0.1% chlorine or approximately 30 minutes and then drain. Okay. Then go drying cycle into the washing machine. Okay. But what you have to use is not the ordinary detergent. 0.1% chlorine, approximately 30 minutes. ఎక్కువ percent chlorine use చేస్తే ఏంటి అవుతుంది? Color of the garments is lost. Okay. Usually we use green color in the hospital, and that will become white or a light green. Okay. So 0.1% chlorine solution before you subject it to washing cycle. ఒకవేళ there is no machine, ఎలా చేస్తాం? Soaked in hot water with soap and detergent in a large drum. అంటే ముందే అందులో solution 0.1% chlorine approximately 30 minutes వేస్తాము. వేసి ఒక కర్ర తీసుకొని దాంట్లోకి తొక్కుతాం. అండ్ రిన్స్ విత్ క్లీన్ వాటర్. అది కూడా ఎలా చేస్తాం? ఎరోసోల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా వెరీ జెంటిల్ మూమెంట్. నాట్ అలా తిప్పితే ఏంటవుతుంది? యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అన్ aerosol. And aerosol generating procedures definitely spread the disease causing agent. అందుకని you are not supposed to move very fast. Only gentle rotatory movements with the stick. And rinse with clean water, and then like you do your regular clothing, rinse them dry in sunlight. Allow them to, sunlight is the real best anti-pathogen. So you can disinfect by exposing them to sunlight. Patient rooms, ఎలా చేస్తాం? Well-trained staff ఉండాలి. They should wear PPE, and also they should know how to dispose the PPE once they have used. And also you should give training to them about hand hygiene, which we will deal in next class. And what about the rooms? And our WhatsApp log message that don't ask philosophical questions to doctors. Sir, what happens after death? ఏముందండి, వెళ్ళిపోతారు, ఇంకో పేషెంట్ వస్తారు, అడ్మిట్ చేస్తాం, బెడ్ మారుస్తాం, బెడ్ స్ప్రెడ్స్ అని మారుస్తాం. సో డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అ మూడ్ టు టేక్ సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫిలాసాఫిక్గా. వాట్ హ్యాపన్స్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. కానీ యూ షుడ్ నో హౌ టు change a room for a new patient. Okay. So define the scope of cleaning to be done each day. That is, use a checklist. I think better always, either at home also, for anything you do, you have a checklist mentally or better physically. చేసామా లేదా అలా అయితే మర్చిపోయే అవకాశం తక్కువ. If you have a checklist for any routine activity that you do, it is always better. If you are going to a market to buy some certain things, it's nice, you just jot down before you go. And also, which order, like your way, on your way, you can write things as you can buy them in your way. Okay? Otherwise, you may tend to forget. And when you come home, I should have brought this because it is in the way. So you write or jot down things either in professional or personal ones. So checklist is very important. And keep cleaning, supplies and storage outside the patient's room. We do a patient and patient room 1% hypochlorite solution. First of all, sentimentally it is not good. Secondly, all exposed. Okay, so better not keep anything in patients' room. Don't put all this storage material in the patient's room. And housekeeping surfaces, removal of soil and dust. మామూలుగా ఇంట్లో తుడుస్తాం, అలాగే you clean all the dust with a broom. And use the regular housekeeping procedures and need to be contaminated only with soap and water. Mop చేస్తాం కదా, ఆ మాప్ చేసేటప్పుడు కూడా use only standard procedures.
need to be cleaned only with soap and water. Or 0.1% or 1% hypochlorite solution. Okay. If the degree of contamination you expect to be more. About plates, best is to use disposable plates. లేదు కొన్ని ఏవో గిన్నెలు కటోరీలు లాంటివి యూజ్ చేస్తే కనుక no special precautions other than standard precautions, but do wear gloves whenever handling patient trays or dishes or utensils. Okay, spill management. This is an important part of any laboratory. ఏదైనా ఒక పేషెంట్ బ్లడ్ శాంపుల్ యూరిన్ శాంపుల్ ఆర్ ఏదో బాడీ ఫ్లూయిడ్ శాంపుల్ కింద పడింది, ఎవడు చూడకుండా అటు ఇటు దాన్ని ఒక మూలకు తోసేసి లేకపోతే ఒక కుర్చీ కిందకి తోసేసి చేయడం కాదు. దెర్ ఇస్ అ స్పెషల్ కిట్, స్పిల్ మేనేజ్మెంట్ కిట్ అని ఉంటుంది. సో వర్కర్ assigned to clean the spill should wear gloves and other personal protective equipment appropriate. అంటే లెగ్గింగ్స్ వేసుకోవాలి, ఒక గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి, వేసుకొని ఇట్లాగే కళ్ళకి గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి, గ్లౌజ్ వేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మినిమం. దిస్ ఇస్ ద మినిమం. అండ్ ఒక అబ్జార్బెంట్ మెటీరియల్ అంటే ముందు అసలు ఆ స్పిల్ మీద ఒక అడుగు దూరంగా ఒక లైన్ గీసేసుకోవాలి. అంటే ఆ ఏరియా మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. దాని మీద ఫస్ట్ 1% హైపోక్లోరైడ్ అలాంటిది ఏదో సొల్యూషన్, 1% హైపోక్లోరైడ్ ఫర్ స్మాల్ స్పిల్స్ అండ్ 10% ఫర్ లార్జర్ స్పిల్స్ యూజ్ చేసి అదంతా ఒక అబ్జార్బెంట్ మెటీరియల్ అంటే ఒక ఫిల్టర్ పేపర్ ఏదో వేసి క్లీన్ చేయాలి. అది 20 నిమిషాలు అలా పెట్టాలి. అండ్ దెన్ without touching, you clean it into a bag. You take it away into a bag. Cleaning and disinfection after patient discharge or transfer. ఒకవేళ పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయాడు, అదృష్టంగా ఉంది, లేదా ది అల్టిమేట్ కాంప్లికేషన్ డెత్ హ్యాపన్స్, దెన్ హౌ టు క్లీన్ ద రూమ్. పేషెంట్తో ఉన్న సంబంధం ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏది ఉన్నా సరే కొన్ని డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేయగలిగితే డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేది, లేదు మళ్ళీ వాడాల్సిన ఉన్నాయి, యూజ్ ప్రాపర్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ విత్ 1% హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్. అలాగే రూమ్ని డూ నాట్ స్ప్రే ఆన్ ఫాగ్. because occupied or unoccupied rooms with disinfectant potentially dangerous practice that has no proven benefits. Okay, so that is the recommendation. Prevent environment contamination. దీనికి ఎన్విరాన్మెంట్ మామూలుగా మనం రోడ్డు మీద చూస్తూ ఉంటాం, చాలా మంది ఇండిస్క్రిమినేట్గా ఉమ్ముతూ ఉంటారు, తప్పదు. బికాజ్ యూ ఆర్ స్ప్రెడింగ్. అలాగే తుమ్మడం, అలాగే దగ్గడం, హాచ్ అని దగ్గేస్తారు, తుమ్మేస్తారు, లేదా దగ్గుతాం, తప్పదు. ఇప్పుడు యువర్ ఎల్బో పిట్, తుమ్ము వచ్చిన దగ్గు వచ్చిన ఇప్పుడు ఎలా అయితే మీకు చూపిస్తున్నానో అలాగా యూ షుడ్ కాఫ్ ఆర్ స్నీజ్ ఇంటు యువర్ ఎల్బో పిట్. దట్ వే యు ఆర్ completely avoiding spillage of these droplets into the environment. Person, every person, medical, non-medical, everyone can. Okay, this is called cough etiquette. దగ్గు వచ్చినప్పుడు తుమ్ము వచ్చినప్పుడు ఫాలో అవ్వాల్సిన మర్యాదలు is called cough etiquette. Okay, and ensure early recognition and prevention of transmission of respiratory virus at the initial encounter within a healthcare setting. And also important post visual alerts. మామూలుగా మనం హోటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, భోజనం తయారు అని ఒక బోర్డు పెట్టుంది, ఏ 10:30కో 11కో. చూసేవాడికి పొద్దున్న టిఫిన్ చేయలేదు, ఆకలి ఇస్తాను చూసి. అలాగే ఒక స్పిల్ ఏదో జరిగింది, మనం ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే పోలీస్ అక్కడ సీన్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు క్రాస్ అని ఒక పెద్ద టేప్ ఒకటి వేసేస్తారు. అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ అండర్ ప్రోగ్రెస్, డూ నాట్
transgress another asset. So a visual alert in appropriate language or languages. English lo okati, local area lo ఏ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ వాడతారో ఆ లాంగ్వేజ్ తెలుగు. పని జరుగుతున్నది జాగ్రత్త. ఓకే, సో వర్క్ అండర్ ప్రోగ్రెస్, ప్లీజ్ టేక్ డైవర్షన్. ఇలాంటివి సైనేజ్ అంటాం దీన్ని, విజువల్ అలర్ట్ సైనేజ్. అన్నీ కూడా ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్స్లో, డాక్టర్స్ ఆఫీసెస్ ఆర్ అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్స్ ఎక్కడైనా సరే ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్ పోస్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ఫార్మ్ హెల్త్ కేర్ పర్సనల్ సింప్టమ్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్. ఎలా ఉంటాయి అందరికీ తెలియకపోవచ్చు, లేదా కొంచెం కనపడకుండా ఉంటే చెప్పకుండా తిరిగేస్తూ ఉంటారు. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ టెల్ సైన్స్. ఊరికే అండ్ బుక్ పీల్చుకోవడం అలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ యూ సస్పెక్ట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ఫెక్షన్, డోంట్ కమ్ హియర్ ఆర్ డోంట్ కమ్ టు దిస్ ఏరియా. లైక్ దట్ యూ క్యాన్ టెల్. అండ్ ప్రాక్టీస్ రెస్పిరేటరీ హైజీన్ అండ్ కాఫ్ ఎటికెట్. ఇందాక చూపించాం కదా ఆ రకంగా. కవర్ ద నోస్ ఆర్ మౌత్ whenever coughing or sneezing. Use of tissue paper. ఓకే, ఏమీ లేకపోతే ఒక టిష్యూ పేపర్ ఉంది ఇమీడియట్గా పెట్టి, గుర్తు రాదేస్తున్నాను. చాలా మందికి బ్యాగ్లో టిష్యూ పేపర్లు పెట్టుకోవడం అలవాటు. ఇఫ్ నాట్, అట్లీస్ట్ కల్టివేట్ ఫ్రమ్ నౌ. టేక్ సర్టన్ టిష్యూస్ విత్ యూ. తుమ్ము వచ్చినప్పుడు టక్కన అది అడ్డం పెట్టుకొని, దగ్గు వచ్చినప్పుడు అడ్డం పెట్టుకొని. అండ్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్. ఇవి ఎక్కడ పాడేయటం అది ఇది చూస్తాం కదా. ఏమీ లేకపోతే మనమే జేబులో పెట్టేసుకుంటాం. ఎందుకు? అలాంటి పని బదులు డిస్పోజ్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్ ఇన్ ద నియరెస్ట్ వేస్ట్ రిసెప్టికల్ ఆఫ్టర్ యూస్. అండ్ పర్ఫార్మ్. ఇప్పుడు మనం ఏదో టిష్యూ వాడాం, బాగానే ఉంది, వెంటనే ఎవరో కనపడ్డాడు, లేకపోతే మీ అబ్బాయో మీ అమ్మాయో ఎవరో కనపడ్డారు, వెంటనే ఏం గురువు అని వాడి చేతి కనిపించేస్తారా? అందుకని పర్ఫార్మ్. వెంటనే చేయగలుగుతాం. టాయిలెట్కి వెళ్ళొచ్చినా సరే, లేకపోతే తిండి తినబోయే ముందైనా సరే, తిండి తర్వాత అయినా సరే, ఇలాగా రోజుకి కనీసం 6-7 సార్లు హ్యాండ్ హైజీన్ పాటిస్తూ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఇంకొక గుడ్ ఐడియా ఏంటంటే ఫుట్ ఆపరేటెడ్, అంటే కాలుతోటి ఇలా తొక్కగానే ఒక పెడల్ మీద ఆ డస్ట్బిన్ తాలూకు మూత తెరుచుకోండి. డస్ట్బిన్ మన కాలుతోటి నొక్కగానే అలా తెరుచుకుంటాం. అలాంటి ఒక బిన్ ఫుట్ ఆపరేటెడ్ డస్ట్బిన్స్ ఉంటే దే ఆర్ ద బెస్ట్ థింగ్స్. అలాగే నీళ్లు కూడా మనం చేతితోటి ఓపెన్ చేసి తాగకుండా ఎయిర్పోర్ట్లోనూ అక్కడ ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్స్లో కూడా పెడుతున్నారు. కాలుతోటి నొక్కితే ఒక ధార అలా పైకి వస్తుంది. అప్పుడు మనం దాని కిందలాగా తలపెట్టి నోరు పెట్టి తాగుతాం. సో దట్ యు ఆర్ నాట్ కంటామినేటింగ్ ది సర్ఫేసెస్. ఓకే, and also provide dispensers of alcohol-based hand rub. Best thing adi. Okay, and provide soap and disposable towels. ఎవరైనా మనకి గెస్ట్ ఇంటికి వచ్చిన బాత్రూంలో ఒక సోపు పక్కనే ఒక టవల్ పెడతాము. అలాగే ఇక్కడ కూడా యూ జస్ట్ అరేంజ్. ప్రివెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంటామినేషన్. అండ్ ఇక్కడ ట్రిపుల్ లేయర్ మాస్క్ ఇవ్వండి, ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించండి. దీస్ ఆర్ వెరీ important. Droplet precautions. In addition, standard precautions when examining a patient. జనరల్గా ఎవరైనా సరే బయట ఎవరైనా చూస్తుంటే, క్లినిక్ వెళ్ళినా లేదా ఆఫీస్కి వచ్చిన డాక్టర్ షుడ్ ఆల్వేస్ వాష్ హిజ్ హ్యాండ్స్ విత్ ఎ హ్యాండ్ రబ్, ఆల్కహాల్ హ్యాండ్ రబ్, అండ్ దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మాస్క్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫేస్ షీల్డ్, అండ్ దెన్ గ్లోవ్స్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్. ఎందుకు? పేషెంట్ కనుక్కొని తగ్గితే మనకి ఇబ్బంది కదా. అండ్ మెయింటైన్ ది ఫిజికల్ డిస్టెన్స్. అందుకని చాలా మంది డాక్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ టెలిమెడిసిన్ కన్సల్టెంట్స్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు మేక్ ఎ వీడియో కాల్, దెన్ దే కెన్ సీ. ఓకే, బట్ ఆస్కల్టేషన్ ఇలాంటివి చేయాలంటే కొంచెం కష్టం, లాంగ్ అండ్ షూట్. ఓకే, నౌ బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. Biomedical waste management వచ్చేటప్పటికి these are governed by certain rules that are framed in 2016 and amended in 2018 and 19.
సో ఇవి ఎవరికి వర్తిస్తాయి అంటే those people who generate, collect, receive, store, transport, treat, dispose or handle any biomedical waste. So ఇది మీకు ఒక క్వశ్చన్ గా రావచ్చు. కాబట్టి ఈ బయోమెడికల్ వేస్ట్ అనేది ఎవరు జనరేట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎవరు స్టోర్ చేస్తారు, ఎవరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు, దాని ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఎవరు ఇస్తున్నారు, లేదా ఎలాగ డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు, ఏదో ఒక రకంగా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, అందరూ కూడా they are involved in this task and all of them should know. సో ఇందులో రెండు టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఆక్యుపైయర్ అంటే ఒక హాస్పిటల్ ఉంది, దాని ఓనర్ ఎవరు, ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్. ఒక ల్యాబొరేటరీ ఉంది, ల్యాబ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్. లేకపోతే ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఉంది, బయోమెడికల్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో an occupier. So means a person having administrative control over the institution and the premises generating biomedical waste. మన హాస్పిటల్, మన కాలేజీ, okay, medical supply. So these people are, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఎవరీ ఆక్యుపైర్ ఈస్ safe and proper identification, handling, storage, disposal of biomedical waste from laboratories and related facilities. Okay. తర్వాత ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమిటి? కరెక్ట్గా వేరు చేయాలి. మామూలుగా మనం గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం ఎప్పుడు కూడా ఆ బండి వస్తూ ఉంటుంది, చెత్త బండి వచ్చింది బాబు అని వాడు విజిల్ వేస్తాడు. తడి చెత్తని పొడి చెత్తని విడివిడిగా మాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. ఓకే, సో సెగ్రిగేషన్ అండ్ ఆల్సో ప్యాకేజింగ్. లేకపోతే ఆ చెత్త అంతా ఇప్పుడు చెత్త లారీలు వెళ్తూ ఉంటాయి, ఒక్కోసారి వాటి మీద కవర్ ఉండదు, కానీ ఒక నెట్, ఏదో ఒక నెట్ ఉండాలి. ఓకే, పైగా ఆ వాటి వెనక నుంచి నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి, చండాలమైన వాసన వస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బి డన్ లైక్ దట్. ఓకే, సో సెగ్రిగేషన్, ప్యాకేజింగ్, ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ప్రాపర్ స్టోరేజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఒక బయోమెడికల్ వేస్ట్ ఏదైనా సరే, మనం ఏదో మరిడి వాడితో కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది. సో బిఫోర్ వి గివ్ ద కాంట్రాక్ట్, ఎన్నాళ్ళు స్టోర్ చేయొచ్చు? 48 hours కంటే స్టోర్ చేయకూడదు. ఓకే, సో appropriate colored bags as per rules framed in 2016, later amended in 1890. Biomedical waste containers or bags should be prominently labeled. A label ఏమి ఉండాలి? ఎక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేశాం, ఓనర్ ఎవరు, ఏ డేట్ కలెక్ట్ చేసాం, దాని బరువు ఎంత, దీనికి ఎవరికి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాం, టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేవాళ్ళది పుచ్చుకునేవాళ్ళది, ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఉండాలి. అంటే పొరపాటున ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద పడిపోయింది అనుకోండి సార్, అది చూసి ఎవరు ఒరిజినేట్ చేశారో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళని వచ్చి తీసుకెళ్ళమని చెప్పాలి. ఓకే, సో ఎన్ష్యూర్ నో స్పిల్లేజ్ అండ్ నాట్ టు బి స్టోర్డ్ మోర్ దాన్ 48 hours. ఇందులో రకరకాల బ్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ yellow బ్యాగ్. దీనికి ఒక కోడ్ తయారు చేశాను. సిఏఎస్ అంటే సివిల్ అసిస్టెంట్స్ ఎంబీబీఎస్. సిఏఎస్ ఎంబీబీఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఇందులో ఏమేమి రావాలో అన్నీ వస్తాయి. అనటామికల్ వేస్ట్, అందులో ఏ ఉంది కదా సిఏఎస్లో, అది అనటామికల్ వేస్ట్. మన అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్లో డిసెక్ట్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత మరి ఎలా, లేకపోతే సర్జన్ ఏవో కొన్ని రిమూవ్ చేస్తారు. సో హ్యూమన్ ఆర్ యానిమల్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ టిష్యూస్. ఓకే, all these things should be put in a yellow bag. Soiled waste, items like contaminated with blood or body fluids. ఏదో ఇలాగ ఒకసారి క్లీన్ చేసి ఇక్కడ బ్లడ్ తీస్తాం, ఇలా పెడతాం, అది వెళ్ళిపోతాడు. వండ తీసి పక్కన కాటము ఎక్కడో పడేస్తాడు, తప్పు, అలా చేయకూడదు. ఓకే, సో యూ ప్రొవైడ్ a yellow bag. Items contaminated with blood or body fluids like dressings, cotton swabs and bags containing residual blood. ఒకసారి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇస్తూ ఉంటాం, మధ్యలో వాడికి ఏదో చలి ఇస్తుంది, అప్పుడు ఆపేస్తాం ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, అది ఇచ్చేసేయాలి కదా. సో అలాంటి రెసిడ్యూల్ బ్లడ్ ఆర్ బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైనా సరే. కెమికల్ వేస్ట్, కెమికల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోలాజికల్స్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మస్ట్ గో ఇంటూ yellow bag.
ఓకే, anatomical waste A వచ్చింది, సాయిల్డ్ వేస్ట్ S వచ్చింది, తర్వాత కెమికల్ వేస్ట్ C వచ్చింది. ఇంకా నెక్స్ట్ మైక్రోబయాలజీ బయోటెక్నాలజీ M and B వచ్చేసాయి. మైక్రోబయాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ ల్యాబొరేటరీస్లో వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ ప్రీ ట్రీటెడ్ బై ఆటోక్లావ్. ఓకే, మైక్రోబయాలజీ ఆటోక్లావ్ ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళు యూజ్ చేసినవి. ఇంకొక బి ఏమిటి, బ్లడ్ బ్యాంక్స్. ఇంకొక మిగిలింది ఏంటి, ఎస్ ఫర్ స్టాక్స్, అంటే స్టాక్ కల్చర్స్ కావచ్చు, వైరల్ కల్చర్స్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్స్ కావచ్చు, లేదా యూజ్డ్ స్పెసిమన్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ అటెన్యూయేటెడ్ లైవ్ అటెన్యూయేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, లైవ్ ఆర్ అటెన్యూయేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ విచ్ ఆర్ డేట్ ఎక్స్పైర్, అవి కూడా ఇందులో వేస్తాం. లేదా discarded linen contaminated with blood or body fluids, including mask and gown. All these things are going to yellow. So CAS, MBBS and పెట్టుకుంటే most of the things you can write. Red bag పక్కన R అని రాస్తాం. ఈ R అంటే ఏమిటి, రీసైకిలబుల్, మళ్ళీ వాడతాం. అలాంటివి ఇందులో రెడ్ బ్యాగ్ లో వేస్తాం. కంటామినేటెడ్ రీసైకిలబుల్ వేస్ట్ based from disposable items, tubing and bottles. Either IV fluids, plastic bottles వాడతాం, plastic tubes వాడతాం, రైల్ ట్యూబ్లు వాడతాం, అదే క్యాథరల్ వాడతాం. ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పడేస్తే ఎవడో ఒకడు ఈ ర్యాగ్ పికర్స్ అని ఉంటారు, అంటే ఈ చెత్త ఏరివాళ్ళు, వాళ్ళు మనిషి కడిగేసి మళ్ళీ అమ్మేసేయచ్చు. అందుకని ఏం చేయాలి, బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ టు కట్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 places సో దట్ దే కెనాట్ బి రీయూజ్డ్. కానీ అవన్నీ కలిపి కరిగించి మళ్ళా ఒక ముద్ద తయారు చేసి ఆ ముద్దలో నుంచి మనం కొత్తవి తయారు చేసుకోవచ్చు. సో రెడ్ బ్యాగ్ ఎందుకు, రీసైకిలబుల్ వేస్ట్ వాడడానికి. ట్యూబింగ్ అండ్ బాటిల్స్, ఇంటర్వేనస్ ట్యూబ్స్, ఐవి సెట్స్, ఇవన్నీ కూడా. బట్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కట్ దెమ్ అట్ 2 or 3 places సో దట్ దే ఆర్ నాట్ రీయూజ్డ్ వితౌట్ బీయింగ్ మెల్ట్ away into forming a separate main substance. Okay, so recycling బానే ఉంది, రీసైక్లింగ్ బానే ఉంది, కానీ రీసైక్లింగ్ చేసే ముందు వాటిని మళ్ళీ వాడకుండా చేయగలగాలి, మళ్ళీ వాడలేకుండా చేయగలగాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ సిజర్స్ మస్ట్ బి వెరీ షార్ప్. కట్ దెమ్, ట్యూబింగ్ కానీ బాటిల్స్ కానీ. ఓకే, మనం రైళ్ళలో బస్సుల్లో చాలాసార్లు వేస్ట్ వాటర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి, ఇట్లాగా ఇలాంటివి ఉంటాయి బాటిల్స్, తాగేసి పడేస్తాం కిటికీలో. వాడు ఎవడో వచ్చి యాస్టీస్గా పడేసుకుని వెళ్తూ ఉంటాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టేషన్లో అవన్నీ శుభ్రంగా కడిగేసి నీళ్లు పట్టేసి, అదే ముద్రణం అయితే 15 రూపాయలు, ఇవైతే 3 రూపాయలు 5 రూపాయలు ఇచ్చేస్తా అంటే లీటర్ అంటారు. హూ ఇస్ ఎట్ రిస్క్, ద యూజర్ ఇస్ ఎట్ ది రిస్క్. సో please don't throw away your water bottles. వాట్సాప్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం, క్యాప్ ఒక్కటి నొక్కి అందులో పడేస్తే ఇట్ కెనాట్ బి రీయూజ్డ్. అలాగా క్రష్ బిఫోర్ యూ డిస్పోజ్. ఓకే, సిరింజెస్ ఉన్నాయి, సిరింజెస్లో ఏం చేస్తాం, హబ్ కట్టర్ యూజ్ చేసి, ఉత్త సిరింజ్ అయితే వితౌట్ ఎనీ హబ్ రెడ్ బ్యాగ్లో పడేయచ్చు. అలాగే ఇక్కడ తుడిచాం, అదేం చేస్తాం, కాటన్ సంబంధం కాబట్టి ఎల్లో బ్యాగ్లో పడేస్తాం. ఈ హబ్ కట్టర్ ఉంది, హబ్ కట్టర్ తోటి కట్ చేసిన మొక్క ఉంది, నీడిలు షార్ప్, ఇది అందులోకి వైట్ దాంట్లో పెడతాం. సో అంచేత కరెక్ట్ అయిన ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎల్లో బ్యాగ్ వాడచ్చు, రెడ్ బ్యాగ్ వాడచ్చు, పంచర్ ప్రూఫ్, లీక్ ప్రూఫ్ కంటైనర్ వైట్ది వాడచ్చు. సో syringes without needles, say about hub cutters అవి వాడతాం. లేదా వ్యాక్యుటైనర్స్, అవి కూడా ప్లాస్టిక్. గ్లౌస్, ఇవి కూడా రీసైకిలబుల్. సో ప్లాస్టిక్ పెట్రీ డిషెస్, మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో పెట్రీ డిషెస్ వాడతాం. అది ఒకసారి వాడిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మరి దాన్ని ఆటోక్లేవ్ చేసేస్తే ముద్దైపోతుంది. బట్ అలాంటి వాటిని కూడా ఈ రెడ్ బ్యాగ్లో రీసైక్లింగ్కి పెట్టేస్తాం. ఓకే, ఇక ట్రాన్స్లూసెంట్ వైట్ బాక్స్, దీనికి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇందాక CAS MBBS గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఎల్లో బ్యాగ్.
రెడ్ బ్యాగ్ ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నాం? రెడ్ ఆర్ అంటే రీసైక్లింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ట్రాన్స్లూసెంట్ వైట్ బాక్స్ అంటే వైట్ అంటే నిర్మలంగా ఉంది. ప్రూఫ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి పంక్చర్ ప్రూఫ్, లీక్ ప్రూఫ్ అండ్ ట్యాంపర్ ప్రూఫ్. అలాంటిది అంటే ఇక్కడ ప్రూఫ్ అనే పదం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కోడ్ ప్రూఫ్ అని పెట్టుకోండి. పంక్చర్, లీక్, ట్యాంపర్. ప్లేట్లెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పిఎల్టీటీ అని రాస్తాం. ప్లేట్లెట్కి మీ రిపోర్ట్ ఫార్ములో పిఎల్టీటీ అని రాస్తాం. సో అది గుర్తుపెట్టుకున్నా కూడా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. పంక్చర్ ప్రూఫ్, లీక్ ప్రూఫ్, ట్యాంపర్ ప్రూఫ్. పంక్చర్ అంటే ఏంటి? టైర్ పంక్చర్ అయిందంట అంటే ఏదైనా గుచ్చుకుని అది బయటకు వచ్చేసి, అలాంటి గుచ్చుకుంటే బయటికి ఆ లోపల ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ రాకూడదు. అలాంటి థిక్ వైట్ బాక్స్ కానీ కవర్ కానీ ఉండాలి. లీక్ ప్రూఫ్, దానిలో ఏదో ఒక జాయింట్ ఉంటే అందులో నుంచి కారిపోకూడదు. అలాగే ట్యాంపర్ ప్రూఫ్, దాన్ని ఎట్టగోట మళ్ళీ విడదీసి అందులో కొన్ని పడేసి మళ్ళీ పెట్టండి. వన్స్ యూ క్లోజ్, యూ ఆర్ క్లోజ్డ్. యూ హ్యావ్ క్లోజ్డ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఓపెన్ ఇట్, యూ ఆర్ క్లోజ్డ్. సో పంక్చర్ ప్రూఫ్, లీక్ ప్రూఫ్, ట్యాంపర్ ప్రూఫ్. అందులో ఏం వేయాలి? షార్ప్ వేస్. ఓకే, ఏదో ఈ నీడిల్స్ ఇలాంటివి యూజ్ డిస్కార్డెడ్ అండ్ కంటామినేటెడ్ మెటాలిక్ షార్ప్స్ నీడిల్స్ కానీ సిరింజెస్ విత్ ఫిక్స్డ్ నీడిల్స్. ఒక్కోసారి అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాడేసేయటం, డిస్పోజ్ చేయటం. అలాంటివి సిరింజెస్ విత్ ఫిక్స్డ్ నీడిల్స్, లేదా నీడిల్స్ ఫ్రమ్ నీడిల్ టిప్ కటర్ ఆర్ బలా. హబ్ కటర్ వాడచ్చు లేదా నీడిల్ కటర్ వాడచ్చు. అలాంటి నీడిల్స్ ఏవైనా సరే. స్కాల్పెల్స్, డిస్పోజబుల్ స్కాల్పెల్స్ వస్తాయి. ఒకసారి ఒక బ్లేడ్ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ అది వాడకపోవచ్చు. దాన్ని కూడా ఏదైనా పడేయాలి. స్కాల్పెల్స్ అండ్ బ్లేడ్స్, ఏదైనా రకరకాల బ్లేడ్స్ వాడతాం, అది కూడా ఇందులోనే పడేయాలి. అండ్ ఎనీ అదర్ కంటామినేటెడ్ షాప్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ది ట్రాన్స్లూసెంట్ వైట్ బాక్స్. ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? పంక్చర్ ప్రూఫ్, లీక్ ప్రూఫ్, ట్యాంపర్ ప్రూఫ్. ఇక బ్లూ బాక్స్ అని అవుతుంది. అంటే మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏదైనా ఇదైనప్పుడు బ్లాక్ బాక్స్ అంటుంటాం. రికార్డర్ దొరికింది, బ్లాక్ బాక్స్ దొరికింది అని రాస్తుంటారు. ఇక్కడ బ్లూ బాక్స్, బ్లూ కవర్ అని రాయకుండా బ్లూ బాక్స్ అని రాస్తాం. ఎందుకని? ఆ కంటైనర్స్ విత్ బ్లూ కలర్డ్ మార్కింగ్. పంక్చర్ అండ్ లీక్ ప్రూఫ్. ఇక్కడ కూడా పంక్చర్ అండ్ లీక్ ప్రూఫ్ ఉండాలి. ఇందులో ఏం పడేస్తాం? గ్లాస్ వ్యాల్, బ్రోకెన్ ఆర్ డిస్కార్డెడ్ గ్లాస్ ఇంక్లూడింగ్ మెడిసిన్ వాయిల్స్ అండ్ యాపిల్స్. మనం ఏదో ఒక వాయిల్ కొడతాం, ఏదో జాటామైసిన్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఇంజెక్టబుల్ సబ్స్టెన్స్ ఉన్న వాయిల్. అది ఏం చేస్తాం? మామూలుగా డస్ట్బిన్లో పడేస్తాం. అని వాట్ యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ఈజ్ అ బ్లూ బాక్స్. అందులో వేయాలి. సో బ్రోకెన్ ఆర్ డిస్కార్డెడ్ గ్లాస్ ఇంక్లూడింగ్ మెడిసిన్ వాయిల్స్ and ampoules. Okay, except those contaminated with cytotoxic waste. ఏదో కొన్ని ఏదో వైటమిన్ డి ఇట్లాంటివి కొన్ని యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్స్, అలాంటి సైటోటాక్సిక్ వేస్ట్, రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ ఇందులోనూ వాడతాం. ఇలాంటివి మాత్రం ఒక బ్లాక్ బ్యాగ్లో విడిగా ప్యాక్ చేసి దాని మీద బయోహజార్డ్ లేబుల్ అంటించి దాన్ని సైటోటాక్సిక్ వేస్ట్ అని లేబుల్ చేయాలి. ఓకే, బ్రోకెన్ ఆర్ కంటామినేటెడ్ గ్లాస్ ఆల్సో. ఏదో ఒక స్పెసిమెన్ ఒక బాటిల్లో పంపించాడు అనుకుంది, అది పగిలిపోయింది, లేకపోతే అది క్రాక్ ఇచ్చింది. స్పెసిమెన్ జాగ్రత్తగా ఎంటీ చేస్తాం. ఆ క్రాక్ ఇచ్చింది విడిగా ఈ బ్లూ బాక్స్ లో వేయాలి. సరే, లేబుల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఈ బయోమెడికల్ వేస్ట్ బ్యాగ్స్ ఏవైనా కానీ లేబుల్ ఎల్లో కానీ, రెడ్ కానీ, వైట్ కానీ, బ్లూ కానీ ఏమైనా సరే యూ హ్యావ్ టు లేబుల్ ద ప్రాపర్లీ. వేస్ట్ కేటగిరీ నంబరు, వేస్ట్ క్వాంటిటీ, ఏదో ఎన్ని కేజీలు, 1 kg 2 kgs, సెండర్స్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, ఫ్యాక్స్ నెంబర్, కాంటాక్ట్ పర్సన్, ఇంత వివరంగా యూ హ్యావ్ టు నేమ్. ఏమిటి? చెత్త బ్యాగ్ని
ఇన్ని డీటెయిల్స్ పెట్టి పెట్టకపోతే చెత్త మనం మెడకి చుట్టుకుంటాం. ఓకే, చేత జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ ఒక పక్కన ఇవన్నీ రెండో పక్క ఏం రాస్తాం, ఏ రోజు జనరేట్ చేశాం, డే అండ్ మంత్ అండ్ ఇయర్, డేట్ ఆఫ్ జనరేషన్ అంటే ఇది ఎప్పుడు రాస్తున్నాం, ఇది డేట్ ఆఫ్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి, మరి ఒక వారం కింద ఏంటి పుచ్చుకోకూడదుగా, 2 రోజులు 48 hours maximum. ఓకే, సో డేట్ ఆఫ్ జనరేషన్, రిసీవర్స్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్, ఇది ఎవరికి పంపించదలుచుకున్నాం అది కూడా రాయాలి, వాడి ఫోన్ నెంబర్, వాడి ఫ్యాక్స్ నెంబర్, అందులో ఒక కాంటాక్ట్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరిడీకి పంపిస్తున్నాం అనుకో, GVPIHCMT గాయత్రి విద్యా పరిషత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ మెడికల్ టెక్నాలజీ నుంచి ఇదిగో ఫలానా నెంబర్ ఉన్నటువంటిది, ఇన్ని కేజీలు వేస్ట్ ఫలానా వారి సమక్షంలో, అంటే ఇక్కడి నుంచి ల్యాబ్ డైరెక్టర్ ఏదో బయోకెమిస్ట్రీ ఆర్ బయోటెక్నాలజీ ఆర్ మైక్రోబయాలజీ ల్యాబొరేటరీ, ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఇది, ఆయన ఫ్యాక్స్ నెంబర్ ఇది, కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఇది, ఎక్కడైనా కనపడితే కనుక ఏదో బాలమూర్లి కృష్ణ ఇస్ ది వన్ హూ హెస్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బయోమెడికల్ వేస్ట్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఎక్కడైనా పడిపోయింది, చేరలేదు, ఎవరికి కాంటాక్ట్ చేయాలి, మన నేమ్, మన అడ్రస్ రాస్తాం. రెండో పక్కన డే అండ్ మంత్ థింగ్, అది ఫలానా రోజున మొదలు పెట్టాం ఈ పని, అంటే ఇవాళ రాస్తున్నాం అనుకోండి, ఇవాళ డేట్ మంత్ ఈరోజు రాస్తాం. డేట్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఒక రోజు 2 రోజుల ముందా, తర్వాత ఎవరికి పంపించదలుచుకున్నాం, ఏదో మరిడి రాజు మరిడి కార్పొరేషన్ ఏదో ఈస్ట్ పాయింట్ కాలనీ విశాఖపట్నం సంథింగ్ రైట్, అండ్ అతని ఫోన్ నెంబర్, ఫ్యాక్స్ నెంబర్, కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఏదో అతని పేరు రాజు అన్నా లేకపోతే ఇంకొక నెంబర్ ఏదో ఇవ్వాలి. So this is very important, very important. So now coming to an overall view of the disposal of biomedical waste management. ఒక టేబుల్ కాన్ఫర్ చేస్తే ఎల్లోలో ఏమేమి వేస్తాం అనుకున్నాం, నాన్ క్లోరినేటెడ్ కలర్ కోడెడ్ బ్యాగ్స్. ఎందుకు నాన్ క్లోరినేటెడ్ అంటున్నాం, క్లోరిన్ వేస్తే కలర్ పోతుందని చెప్పాను, అందుకని separate collection system leading to treatment plant. Okay, so type of waste, human or animal waste, animal animal waste, soil waste, expired or discarded medicines, మళ్ళీ అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, సైటోటాక్సిక్ కాకూడదు, క్యాన్సర్ మెడిసిన్స్ అలాంటివి చేయకూడదు. అండ్ మైక్రో బయోటెక్నాలజీ ఆర్ క్లినికల్ ల్యాబ్ వేస్ట్, కెమికల్ ఆర్ లిక్విడ్ వేస్ట్, ఇవన్నీ కూడా అంత రాస్తాం. ట్రీట్మెంట్ డిస్పోజల్ ఆప్షన్స్, వాడు తీసుకెళ్ళేవాడు ఏం చేయాలి, ఇన్సినరేషన్, ఇన్సినరేటర్ వాడు ఉంటుంది. ఇన్సినరేషన్ అంటే ఏం చెప్తాం మీకు మీ ఎర్లియర్ క్లాసెస్లో, దహన సంస్కారం మనం ఏదైతే చేస్తామో ఫర్ దట్ పర్సన్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐదర్ ఇన్సినరేషన్ అంటే బర్నింగ్ ది బాడీ, ఆర్ డీప్ బరియల్. మన ఈ మధ్యన మీరు టీవీలో చూస్తూ ఉంటారు, గ్రేట్ సింగర్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఆయన్ని డీప్ బరియల్ చేశారు, అంటే వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం. సో పాయింట్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఆప్షన్స్ రెండు ఉంటాయి, ఐదర్ ఇన్సినరేషన్ ఆర్ డీప్ బరియల్. తర్వాత రెడ్ బ్యాగ్లో ఏమో పెట్టుకుంటాం, నాన్ క్లోరినేటెడ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ ఇన్ కలర్డ్ బిన్స్ ఆర్ కంటైనర్స్. వీటిని ఎప్పుడైనా కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో మనం ఏదన్నా ఒక లగేజ్ క్యాబిన్లో పెట్టాలి అంటే వాడు ఒక ట్యాగ్ వేసేస్తాడు, వాడికి ఒక కట్టేసేది ఒకటి వేస్తాడు, అది ఇంకా మరి రివర్స్ చేయలేం దాన్ని, మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఎప్పుడు తీయాలంటే మళ్ళీ యూజ్ చేయడం, అంటే ట్యాంపర్ ప్రూఫ్. ఓకే, సో కంటామినేటెడ్ వేస్ట్, రీసైకిలబుల్, చూవింగ్ బాటిల్స్, urine bags, syringes without needles and gloves. All these things are recyclable, but cut them at different places so that they cannot be reused. Recyclable waste in red bags. Treatment options ఏమున్నాయి, you can do autoclaving or and then send for recycling. Okay. And then white, puncture proof, leak proof, tamper proof, TLT proof, translucent, puncture proof, leak proof or tamper proof.
కంటైనర్స్, వీటిలో వేస్ట్ షార్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మెటల్స్ వేస్తాం. ఆర్ ఆటోక్లేవ్ చేయొచ్చు, లేదా డ్రైగిట్ స్టెరిలైజేషన్ చేయొచ్చు. తర్వాత షెడ్డింగ్ ముక్కలుగా చేసేయటం. మన ఆఫీస్ కరెస్పాండెన్స్ అది ఉంది, ఒక షెడ్డర్ ఉంటుంది. అంటే ఎవరు చూడకూడదు, అదేదో క్వశ్చన్ పేపర్లు కొన్ని ఏదో చేసాం, ఆన్సర్ పేపర్లు, పని అయిపోయింది, ఇంకెవరు చూడకూడదు, షెడ్ చేయాలి. షెడ్డింగ్ మెషిన్ అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేస్తాం. అది అంటే దే ఆర్ నాట్ రీసైకిలబుల్ అని అర్థం. ఓకే, ఆర్ దే షుడ్ నాట్ బి రీసైకిల్. బ్లూ బ్యాగ్లో ఏం రాస్తాం? వాటర్ ప్రూఫ్ కార్డ్బోర్డ్ బాక్సెస్ ఆర్ కంటైనర్స్. ఈ బ్లూగా వాటర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఏం పడేస్తాం? గ్లాస్ వేర్ వేస్ట్, బయోకెమిస్ట్రీ లేకపోతే మైక్రోబయాలజీ, అవి పడేస్తాం. డిస్ఇన్ఫెక్షన్ బై ఐదర్ ఆటోక్లేవ్ and then sent for recycling. Okay, so ఇక్కడ మనం రంగులు ఉండేటువంటి బ్యాగ్స్ చూస్తున్నాం. ఎల్లో కలర్డ్ బ్యాగులు కానీ లేదా కవర్లు కానీ తీసుకొచ్చి పెట్టాలి. అండ్ డిస్పోజబుల్ బ్యాగ్స్ కంటైనింగ్ 2% లైసాల్, ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఏదైనా వాడచ్చు. బ్యాగ్ షుడ్ బి సీల్డ్. ఎలా సీల్ చేస్తాం? ఒక పర్టికులర్ ఇలాగా కారిగేషన్స్ ఉంటాయి, అది పెట్టి అందులో అంటే బెల్ట్ లాగా ఉంటుంది, అది పెట్టి లాగేటప్పటికి ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి రాదు, అది టైట్గా నెక్ దగ్గర క్లోజ్ చేస్తాం. బ్యాగ్ షుడ్ బి సీల్డ్ అండ్ డిస్పోజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హెల్త్. మీరు అక్కడ చూస్తే కనుక చేతిలో ఎల్లో బ్యాగ్, బ్లూ బ్యాగ్ పట్టుకుని ఉన్నారు, పైగా బీపీ కిట్ వేసుకొని ఉన్నారు, పైగా ఆ బిన్స్ లాగుతున్నారు, వాటికి చక్రాలు ఉన్నాయి. కానీ చక్రాల కంటే ముందు మూతలు ఉన్నాయా లేదా అది చూడాలి. మూతలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏదన్నా మీరు షార్ట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, బొమ్మలో అందులో నుంచి లీక్ అవుతున్నట్టుగా ఏదో మామూలుగా బండి లాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏదో వెళ్తుంటే ఇలా 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 మనకి ద యూరిన్ విల్ బి సీన్. అలా ఏమైనా లీక్ అవుతుందా? అలా లీక్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చి చూస్తూ ఉంటారు, పొరపాటున అలా లీక్ అయినట్టుగానో లేకపోతే మూత పెట్టకుండా కంటైనర్స్లోనో, సరైన కలర్లు లేని బ్యాగుల్లోనో, లేకపోతే సరైన వేస్ట్ సరైన బ్యాగులు పెట్టకుండా పట్టుకెళ్తూ ఉంటేనో ఫైన్ కూడా వేస్తారు. ఓకే, దట్ ఫైన్ విల్ బి అట్ టైమ్స్ ప్రొహిబిటెడ్. 30,000, 40,000, 50,000 పైన వేస్తారు. ఎందుకని? అప్పుడు కానీ వీళ్ళు మన మాట వినరు అనుకుంటారు. సో ప్లీజ్ ఫాలో ది బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గైడ్ లైన్స్, నాట్ ఓన్లీ నౌ, ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ యువర్ ప్రాక్టీస్. సో conclusion remarks: cleaning and disinfecting environmental surfaces is a fundamental in reducing healthcare associated infections. మనం బాగా ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే తప్ప we cannot stop the healthcare associated infections. Established cleaning strategies, ఏదో చేసాం చూసాం అన్నట్టు కాదు, కరెక్ట్గా తెలుసుకుని చేయడం మంచిది. క్లీనింగ్ స్టాఫ్ వీళ్ళు ఎవరెవరైతే మనకి మన హాస్పిటల్లో లేకపోతే మన ల్యాబొరేటరీలో ఎవరు పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళకి పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా చూడాలి దాన్ని. ఓకే, మన కొత్త బట్టలు ఏమైనా పెడితే ట్రైల్ వేసుకుంటున్నావా లేదా, అలాగే మనకి పడుతుందా లేదా, కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఎక్కడైనా చింక్స్ ఏమైనా చిరుగులు ఉన్నాయా లేదా అంటే చూడాలి. కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి, వేసుకోవడం ఎలాగో తెలియాలి. వేసుకోవడంకి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, ముందు షూ కవర్ వేసుకుంటాం, లాస్ట్గా గ్లౌస్ వేసుకుంటాం. తీసేసేటప్పుడు ఫస్ట్ తీసేసేది చేతికి ఉన్నటువంటి గ్లౌస్ తీసేస్తాం, తర్వాత మిగతావన్నీ తీస్తాం. ఇది డానింగ్ అండ్ డాఫింగ్ అని క్లాసులో విడిగా చెప్తాను. బట్ జాగ్రత్తగా వేసుకోవటం, పీపీ తీసేయటం రావాలి. అండ్ ప్రివెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కంటామినేషన్ బై కాఫ్ ఎటికెట్. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను అందుకు. ఓకే, నేను క్లాస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు 1-2 సార్లు మామూలుగా దగ్గాను, మీరు వెంటనే పాయింట్అవుట్ చేయాలన్నమాట. మీరు ఇలా దగ్గకూడదు సార్ అని మెసేజ్ పెట్టాలి.
Okay, so please follow cough etiquette if you have any cough or sneezing tendency. Manage biomedical waste as per existing biomedical waste management rules. So that is what the government, there's so many institutions, and the National Health Mission, now the National Medical Council, and the World Health Organization, all of these people, all over the world, are interested that you should learn. Okay? So all the best. Thank you. Let us meet again tomorrow with a different topic, maybe hand washing or maybe donning and doffing. Okay? Thank you.